हेलो चैंपियन वेलकम टू एडु एनरिचमेंट डियर स्टूडेंट तुम समस्त जानिछ तमर तो ऑलरेडी फॉर्म क्या चली ओएवी पे बाकी गोटे इंपोर्टेंट कथा तुमको कहीदेवी कौन ना तुम पिले डेट तुम गोटे एक्सटेंड है तुम जो फॉर्म अप्लाई डेट टा तुम देखियो समस्ते तुम 10 डिसेंबर जाए टिके एक्सटेंड तो समस्ते मन रखिद देन आम आज क्लास टा करवा शुण बोले देखो तुम बारंबार कही तुम 9 जानुरी तुम एग्जाम हो तो देखो आम पाखे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टोटली 40 दिन समय है केवल डिसेम्बर मसटा 30 दिन देन एपटे जानुरी 9 दिन कि 8 दिन 10 दिन तो मैक्सिमम टोटली 30 ରୁ 40 दिन हम हाथ रोचे तो आम 40 दिन केमी ओएबी क्रैक करिया सेटा आम बड़ इंपोर्टेंट कथा यस नो तो तुमको बारंबार मुझे कहूँ जो मैंने भी चाहूच कि नाई मुझे 5th क्लास रे पढ़ुची मु 6th क्लास रे वेब रे पाठ पढ़िबी समस्त कितने सीरियस हो जाओ तुम 30 40 दिन समस्त मो सह जोड़ी होगी रुह मु कहूची 100% तमे तुम कहलु जेकोसी टॉपिक हो मैथ रो साइंस इंग्लिश एसटी जेकोन टॉपिक हो सक्सेस पाइबो गारंटी आ मैथ रो तमरो भय मु दूरे देबी एग्जाम भीतर गारंटी ठीक अछि तार लेट करबेनी गप स्टार्ट कर माने बंद करिया पाठ जीवा टॉपिक को जीवा हैला अच्छा कथा हूँ कौन जो फास्ट कथा कहीदेवी कौन जो मैंने भी चैनल फास्ट टाइम देखला आज दसमु समस्त गोटे लाइक कर सब्सक्राइब कर दिया सब्सक्राइब कले कौन हो एक्चुअल में हमरो डेली जो क्लास हो सुनो बारंबार कहूँ कंप्लीटली फ्री ऑफ टोटली हम यूट्यूब रे ओबी क्लास हो तो तुम सब्सक्राइब कर देले कौन हो ना तुमको हमरो डेली क्लास तुम पाई परिबो ठीक अछि तबे हमें क्लास स्टार्ट करिया देखो फास्ट कथा हूँ कौन ना मु गोटे सेकंड ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବିନି ଆଗେ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗେ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେବି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଥିବ ତମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କ'ଣ ନା प्रीवियस क्लास मोर यार मन नहीं देखि दो लास्ट क्लास कौन हेतला कौन नहीं बाकी एबे कौन प्रीवियस क्लास टिके कहि देबी आ टिके कौन ना प्रीवियस क्लास में पढ़िथिले जे कोनोसी फिगर हो से स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कि ट्रायंगल हो जहा हो समस्त को हम पढ़िथिले पेरीमीटर बा परिसीमा पढ़ि के आस्थिले कौन पढ़िथिले पेरीमीटर बा परिसीमा हां कि ना आज हम कौन पढ़िबा ना एरिया आज हम कंप्लीट एरिया बा जहा को हम कहूछ ओडिया रे कौन क्षेत्रफल तो बारंबार मु कहिछि मु सपोज तमे ओडिया मीडियम पिला हुओ कि इंग्लिश मीडियम पिला हुओ समस्त सेम क्वेश्चन सेम क्लास मु बोथ लैंग्वेज ओडिया रे कहबी इंग्लिश रे भी कहबी ठीक अछि अच्छा ठीक अछि हम क्षेत्रफल टिके पड़े सुनो मु तो टिके पेशेंस रहि कि मो सो टिके फास्ट 7 8 मिनिट टिके टाइम दियो मते पेशेंस टिके रखो वीडियो टिके देखो जदि भल लागे सीव करी पळेबो आगो 2 मिनिट मते कांसेप्ट कहया को दियो देन तुमको जो क्वेश्चन सब नाही कि देखो एट देखो क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन तो सब तो करिबा देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एगुडा भी करैबी हला तो तुम टिके पेशेंस देखो टिके सुनो कांसेप्ट देखो क्षेत्रफल मु जे तुम देखो प्रीवियस ईयर टोटल जेतक 7 8 वर्ष क्वेश्चन उठे के देखो क्वेश्चन पड़ी का ऊपर क्षेत्रफल क्षेत्रफल पड़ी का ऊपर ना आइदर पड़ी कौन ना रेक्टेंगल जहाँ तुम कहते आयतचित्र नले पड़ी स्क्वायर देखो तुम क्वेश्चन उठे देखो नले स्क्वायर पड़ी यही जोड़े फिगर रु ही पड़ी ताहले आमे जदी एई दीटा फिगर पढ़ीदबा आज जो क्वेश्चन करी पळेबा ताहले हमरो मार्क कंपलसरी हे जिवो ताहले आमे फास्ट पढ़ीबा कोन स्क्वायर विषय ताहले आज हम फास्ट पढ़ीबा कोन ना स्क्वायर दैट तुम कहूछ कोन दैट इज वर्ग चित्र बगन रे वर्ग चित्र हला वर्ग चित्र अच्छा देखो हमें जानी छे बारंबार हम कहि तुम आगुरु वर्ग चित्र रो चारटा जाक साइड सेम कि नहीं हां कि ना चारटा जाक साइड सेम अच्छा लास्ट क्लास रे कहितली परिसीमा पेरीमीटर माने कोन सम ऑफ ऑल साइड बा सब तक साइड रो सम आ तार फार्मूला कोन ना सर 4 इनटू साइड बा 4 किंतु पिले एरिया रो फार्मूला कोन एरिया एरिया रे पिले कोन ना देखो जेतु चारटा जाक साइड सेम रहिथिबो ताले मु लिखिबी कोन एरिया माने कोन जे कोन से दी पड़ साइड को मल्टीप्लाई कर दी दैट कोन ना सर साइड इनटू साइड बा ओडिया रे हम जहा कहूछ कोन ना बाहु गुणन बाहु बाहु गुणन बाहु सरला हां कि ना केवल ए गोटाए मन रखो एरिया रो फॉर्मूला सुनो फॉर्मूला एक्चुअली सेमति दरकार नै तमे जानिबा दरकार स्क्वायर देछि माने दुई पट दीटा साइड को खाली मल्टीप्लाई करबी
ମୋର ବାହାରି ଯିବ କଣ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏରିଆ। ତ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ମତେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବା ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ଯାହାର ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି, ତାମାନେ ସମସ୍ତ 4 ମଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ତାହେଲେ ଆର ଏରିଆ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ବା ଦି ପଟ ସାଇଡ୍ କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ, ତାମାନେ ସାର୍ 4 into 4 କେତେ ହେଇଗଲା, that is 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର। ସରିଲା, ଚିନ୍ତା କଲ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କଲ 1 ମାର୍କ ପାଇଲ। ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଇଜି କୁହ, ହଁ କି ନା? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପେସେନ୍ସ ଟିକେ ଶୁଣ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତରତର ହୁଅନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପଢିଲେ ଆମେ କଣ ନା ଏରିଆ ପଢିଲେ କାହାର, ସ୍କୋୟାର ର ପଢିଲେ। ଏବେ ପଢିବା କାହାର ଆମେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ବର୍ଗଚିତ୍ର। ବର୍ଗଚିତ୍ର ସରି ସରି ମାନେ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି, ଆମେ ପଢିବା ଏବେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ବା ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ ପଢିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ପଢିବା। ତ ସାର୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ର ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର, ଆୟତ ଚିତ୍ର ବା କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକୁ ହେଲା। ଆୟତ ଚିତ୍ର କୋଉ ଭଳିଆ ପିଲେ, ଆଉ ଥରେ କହି ଦଉଛି ନା ପିଲେ ୟାଙ୍କର ପରସ୍ପର ବାହୁଦେହ ସମାନ। ପରସ୍ପର ମାନେ ଏପଟ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଇଏ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆସ ସମାନ ହବ, ଏପଟ ସହିତ ଇଏ ସମାନ ହବ। ବା ବିପରୀତ ଯଦି କହିବି, ବିପରୀତ ଆ ବିପରୀତରେ ଇଏ ଅଛି, ଆ ବିପରୀତରେ ଇଏ ଅଛି, ଅପୋଜିଟ୍ସ ଫେଡ୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ, ହଁ କି ନା? ତ ସପୋଜ ଇଏ ଦେଇଥିବ ମୋର 5 ଦେଇଥିବ, ଇଏ ବି 5 ହେଇଥିବ, ଇଏ 2 ଦେଇଥିବ ମାନେ ଇଏ ବି ଅଟୋମେଟିକ 2 ହେଇଥିବ। ହେଲେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଯାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଏ ଛୋଟ ପଟ ସାଇଡ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରସ୍ଥ କହିବା। କଣ କହିବା, ପ୍ରସ୍ଥ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ କହୁଛେ, ବ୍ରେଡଥ କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ବଡ ପଟାକୁ ପିଲେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା କହୁଛେ ତାକୁ ଲେନ୍ଥ କହୁଛେ, ଲେନ୍ଥ। ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ, ଲେନ୍ଥ, ହଁ କି ନା? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପରିସୀମା କେମିତି ବାହାର କରିବା, ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ, ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କ୍ଲାସ ତମେ ପିଲା ଡେଲି କର ହେଲା। କ୍ଲାସ ଡେଲି କର, କ୍ଲାସ ଡେଲି କଲେ ବେନିଫିଟ କଣ, ତ ଜାଣିପାରୁଛ କୋଉ ଦିନ କଣ ପଢା ହଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଅଲରେଡି ପଢେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ଯେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହଉ ବା ଆୟଚିତ୍ର ହଉ ବା ତ୍ରିଭୁଜ ହଉ, ତାଙ୍କର ପରିସୀମା ସବୁ ସୂତ୍ର କଣ, କିଛି ସୂତ୍ର କୋଉଠି ପଢେଇନି। ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ମୁଁ କହିଛି କେମିତି ପରିସୀମା ବାହାରିବ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ କହିବି, ଯାଉଥିଲେ ଶୁଣ। ମୁଁ କହିଛି କଣ, ପରିସୀମା ମାନେ ପିଲେ ଚାରିପଟ ଯେତକ ସାଇଡ ଗିଭେନ ଦେଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଖାଲି ଆଡ କରିଦେବି। ତାହେଲେ ପରିସୀମା ବା ପେରିମିଟର କଣ ହବ, ସବୁ ତକ ଆଡ ହବ ଖାଲି 2 + 5 2 + 5, ହଁ କି ନା? କେତେ ହେଇଗଲା 5 × 7 5 × 7, ଇଏ କେତେ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଇଏ ପିଲେ କଣ ପେରିମିଟର ବା ପରିସୀମା, ପରିସୀମା ବା ପେରିମିଟର। କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲା ଆଜି ପଢୁଛେ, ଆଜି କ୍ଲାସ ଆମେ ଏରିଆ ପଢିବା। କଣ ପଢିବା ନା ଏରିଆ। ତ ସାର୍ ଏରିଆ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର କଣ, କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଉପରେ କହିଥିଲି ସ୍କୋୟାର ବେଳେ କଣ କହିଥିଲି ନା ଯେ କୌଣସି ଦି ପଟ ସାଇଡ କୁ କଣ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଖାଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ। ଏଠି ପିଲା ଡିଟୋ ସେଇଆ, ତମେ କଣ ନା ଏପଟ ସାଇଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ କଣ କରିବ, ଖାଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ। ତାହେଲେ କଣ ନା ସାର୍ 5 into 2 that is equal to କେତେ ହେଇଗଲା, that is 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଚିନ୍ତା କର, ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଇଜି। ମୁଁ ତମକୁ ଫର୍ମୁଲା କହିଲି କି, ହଁ ସାର୍ ଯାହାର ଦରକାର ଫର୍ମୁଲା, ତା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା କଣ, ସାର୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ବା ଇଂଲିଶ ରେ କଣ ସାର୍ ଲେନ୍ଥ ଇንଟୁ ବ୍ରେଡଥ, ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଡଥ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହ ଆଗ, ହଁ କି ନା? ଯଦି କାର ଫର୍ମୁଲା ବି ମନେ ନ ପଡୁଛି, ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ନା କଣ ନା ସ୍କୋୟାର ଦଉ ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଦଉ, ହଁ କି ନା? ମୁଁ ଦି ପଟର ସାଇଡ କୁ ଖାଲି ଦି ପଟ ବାହୁ ଖାଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି। ସ୍କୋୟାର ଦେଇଥିଲେ ବି ସେମ କଥା, ୟାକୁ ଆସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଦେଇଥିଲେ ୟାକୁ ଆସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି। ତାହେଲେ ସେ ବାହାରିଛି ମୋର କଣ ଏରିଆ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହୁଛୁ। ଏବେ କ୍ଲିୟର, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର, ହଁ କି ନା? ସତ କୁହ, ଶୁଣ ମତେ ଅନେଷ୍ଟଲି କହ, ଶୁଣ ସେମିତି ମୁଁ ମାନେ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ନା, ସେ କଥା ନୁହଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିବ ଏକ୍ସାମ ରେ କଣ, ସେଇଟା ଆମର ବେନିଫିଟ। ଆମେ ପୁରା ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କରିବା, ପୁଳେ ପଡିବା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ମୋଟିଭ କିନ୍ତୁ ୱେ ବି କ୍ରାକ୍ କରିବା, ସେଇଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ। ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଲେ କରିବା, ଆମ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଆମେ ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ 5-7 ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତା ବେସିସ ରେ କଣ ଆସୁଛି, କଣ ଆସିବ କାଲି ସକାଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ, ସେଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କେହି ଉରିବନି, ଡେଲି କ୍ଲାସ କର ମୋ ସହିତ। ତମେ ବୁଝୁଛ ନା ବୁଝୁନି କନସେପ୍ଟ, ହଁ କି ନା? ସେସନକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ହେଲା। ବାକି ଆଉ ଥରେ କହିବି, ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆଜି ଅଛ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲ ଆଜି କ୍ଲାସ ଦେଖିଲ, ଜାଣିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ୱେବି କ୍ଲାସ ହଉଛି କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ।
ଠିକ ଅଛି। ବାକି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ଯୋଉମାନେ ତମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦେବେ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ପଢିବୁ କଣ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। ଦେଖ ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଦେଲା ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ? ଚିନ୍ତା କଲ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ କି ପିଲେ ନା ସାର୍ ହବନି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ କି ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଏଇଗୁଟା ହବା। ତାମାନେ ଅପସନ ବି ହଉଛି ମୋର କଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ମତେ ଏଇଠି କହିବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏଇଟା କଣ? ପିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା। କାହାର ଏଇଟା? ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପେରିମିଟର କହୁଛେ। ହଁ କି ନା? ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। ସରିଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କହିଥିଲେ ଏମିତିଆ ଥିବ, ତାହେଲେ କଣ କେବଳ ଏ ସାଇଡ କୁ ଆର ସହ କେବଳ ଖାଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ସାଇଡ କି, ତାହେଲେ ଦେଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ତାମାନେ ଅପସନ ବି ହଉଛି ମୋର କଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆରେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝିନି ସତ କୁହ ହଁ କି ନା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଛି ବା ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଯାହା ଆମେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ଭିତରୁ ପଡିବ, ତା ବାହାରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ହେଲା ଦେଖ ତ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦେଲା 32, ପରିସୀମା ଦେଲା 32 ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତାମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଲା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର, କଣ ଦେଇଛି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁତକ ବାହୁ ସମାନ, ତାହେଲେ ହଁ କି ନା? ଯଦି ମୋର ଟୋଟାଲି ଦେଇଛି 32 ତାହେଲେ ମତେ ଚାରିପଟ ସାଇଡ ସବୁତକ ମିଶିକି 32 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଇଚ୍ ପାର୍ଟ କେତେ ନା ସାର୍ ଆପଣ 4 ଡିଭାଇଡ କରିଦଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ 4 ବଦଲେ କେତେ ହେଲା 8, ତାମାନେ ସାର୍ ପ୍ରତି ସାଇଡ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା କେତେ ନା 8 ଲେଖା। ଦେଖ ମୁଁ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରୁନି, କିଛି ମାନେ ୟୁଜ କରୁନି, କେବଳ ତମକୁ ଫିଗରରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ତମକୁ କ୍ଲିୟର କରେଇଦେବି। ଯଦି ଟୋଟାଲି ଦେଇଛି 32 ତାକୁ ମୁଁ 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲି, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ସାଇଡ ପଡିଲା ମୋର କେତେ ନା 8 ଲେଖା ପଡିଲା। ଏବେ ପାଇଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ମତେ ବିଲିୟନ ଦେଇଛି ଆଉ ଇଚ୍ ସାଇଡ ଦେଇଛି ମତେ କେତେ 8 ଦେଇଛି। ପଚାରିଲା ଏବେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ସେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା କଣ? କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଘୋଷିବାର ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କହିଥିଲେ ବା ଖାଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ ଦି ପଟ ସାଇଡ କୁ, ସାର୍ 8 into 8 that is equal to କେତେ 60। ସରିଲା ଆନ୍ସର ପାଇଁ 60। ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଇଜି। ଦେଖିବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତମେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ କଣ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ପଡିବ? ଦେଖ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖ ଦେଖ ତମେ ଦେଖଉଛି ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି ମୁଁ କହିଛି ଦେଖ ଇଏ ଦେଇଛି କଣ ପେରିମିଟର। ଦେଖ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପେରିମିଟର ଅଫ ଦ ଗିଭେନ ଫିଗର ଏ ବି ସି ଡି। ପଚାରିଛି କଣ ମତେ ଖାଲି କୁହ, ଯୋଉ ପିଲାଟି ଯାଇଥିବ ଫର୍ମୁଲା ପଢିକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ କଣ କରିବ ତ ଚିନ୍ତା କଲ। ମତେ ଖାଲି କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଗର ଦେଇଛି ଆ ଦେହରେ ତମେ କଣ ଫର୍ମୁଲା ତମେ ୟୁଜ କରିବ ମତେ ସତ ଅନେଷ୍ଟଲି କୁହ। ଯିଏ ପଢିକି ଯାଇଥିବ ପେରିମିଟର ମାନେ କଣ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ରହୁଛି କଣ ନା ସାର୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ରହୁଛି 2 ହୋଲ ଇନଟୁ ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ ବ୍ରେଥ, ଆଉ ସ୍କୋୟାର ର ସାର୍ କଣ ନା ସ୍କୋୟାର ରହୁଛି ସାର୍ 4 ଇନଟୁ ସାଇଡ। ମତେ କହିଲା ଆଗ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଗର ରେ କିଛି କାମ ଦବ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା? ତ ଚିନ୍ତା କର ଥରେ। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ସହଜ, ତମେ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝି ପାରୁଛ, କନସେପ୍ଟ ତମର କେତେ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଦେଖ ଚୁଟକିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହବ। ଦେଖ ତମକୁ କଣ କହିଛି ପେରିମିଟର ବା ପରିସୀମା। ପେରିମିଟର କି ଓଡିଆ କଣ ପରିସୀମା ନା ନାହିଁ? ପେରିମିଟର ଓଡିଆ କଣ ପରିସୀମା ନା ନାହିଁ? ପରିସୀମା ମାନେ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ? ନା ସାର୍ ସବୁତକ ସାଇଡ ର କଣ ସମ ନବା, ସମ। ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହ ଯଦି ପିଲେ ଏଉଠୁ ଏତିକି ଦେଲା 5 ଦେଲା, ଏଉଠୁ ଏତିକି ମତେ 5 ଦେଲା, ତାହେଲେ obviously ଏଉଠୁ ଏତିକି ବି କେତେ ହେଇଥିବ 5 ହେଇଥିବ ମଷ୍ଟ। ହଁ କି ନା ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହ ଆଗ। ତାହେଲେ ଏଉଠୁ ଏତିକି ମଷ୍ଟ 5 ହେଇଥିବ। ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏପଟ ମତେ ଦେଇଛି କେତେ 8 ଦେଇଛି, କେତେ ଦେଇଛି 8 ଦେଇଛି 8, ତାମାନେ ମଷ୍ଟ ଏଉଠୁ ତକ କେତେ ଦେଇଥିବ ନା ସାର୍ 8 ମଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ହଁ କି ନା? ତାମାନେ ଏପଟ 5 ହେଇଥିବ, ଏପଟ ମଷ୍ଟ 5 ହେଇଥିବ, ଏପଟ 8 ହେଇଥିବ, ଏପଟେ ମଷ୍ଟ 8 ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା କଥା କଣ କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଟୋଟାଲ ଫିଗର ନବାର ନାହିଁ ନା, ମତେ ମତେ ଟୋଟାଲ ଫିଗର ନବାର ଅଛି କି? ମତେ କଣ ନା ଏଉଠୁ ଆସିଲି ଏମିତି ଡାଉନୱାର୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଦେନ୍ ଏପଟ ଡାଉନ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଦେନ୍ ଏତ ଉପର। ତା ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ତକ ମୋର ନାହିଁ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ଏଇ ଯଦି ମୁଁ ଏଫ ଆଉ ଇ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଫ ଆଉ ଇ ବାଡିକୁ ଯଦି ମୁଁ ସିଧା କରିଦେଲି, ଯଦି ୟାକୁ ଏଇଠି ଭିଡିକି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆଣିଲି ହେରି, କି ଚିନ୍ତା କରୁନ ଏଇ ପିସଟା ଯେତିକି ଏଇ ପିସଟା ଇଏ ସେ ସେତିକି ନା ନାହିଁ? ହଁ କି ନା କୁହ? ହଁ କି ନା?
ଏବେ ଇଡି ଯେତିକି ଇଡି ପିସଟା ଏତିକି ହବ ନା ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଫିଗର କୁ ଆଉ ଥରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ କହିଛି ନା ତମେ ଫିଗର ଦେଖି ତମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଫିଗର ଦେଖିକି ତମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଥିଲା ଦେଖ, ତମେ ପେନ୍ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଖୁଛି, ଦେଖ ଫିଗର ତେ ବୁଝିଯିବ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ରୁହ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ଇରେଜ କରିଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ଅଛି ଦେଖ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏଫ ଇ ପୋର୍ସନଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଫ ଇ ପୋର୍ସନଟା, ଏଇ ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ଅଛି ସିଏ ଆସି 8 ଲାଗିଯିବ। ଏଫ ଇ ପୋର୍ସନଟା, ଏଫ ଇ ପୋର୍ସନଟା, ହଁ କି ନା କୁହ? ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା ଇଡି ପୋର୍ସନ, ଇଡି ପୋର୍ସନ ୟାକୁ ଏଇଠୁ କାଟିଦେଲି, ୟାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ 8 ଲଗେଇଦେବି, ୟାକୁ ଆଣି ମୁଁ 8 ଲଗେଇଦେବି ଇଡି ପୋର୍ସନଟା। ତ ତମେ ଜେନେରାଲ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଇଏଫ ଆଉ ଇଡି କୁ ଯଦି ୟାରିକି ବାହାରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଏ, ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଫିଗରରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ହଁ କି ନା? କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏମିତିଆ ଫିଗରରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଇଏ ଦେଲା ମତେ 8, ଏପଟେ ଦେଲା 5, ଏପଟେ ତା ମାନେ 5 ହେଇଥିବ, ଉପରେ ମାନେ ମଷ୍ଟ 8 ହେଇଥିବ। ପଚାରିଲା ପେରିମିଟର କେତେ? ମୁଁ କଣ କହିଲି ପେରିମିଟର ମାନେ କଣ? ନା ସାର୍ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଆଡ କରିଦେବେ, 5 ପ୍ଲସ 8, 5 ପ୍ଲସ 8 କେତେ ହେଇଗଲା? 8 5 13, କେତେ ହେଲା? 26 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସରିଲା। ଖାଲି ଦେଖ, ଖାଲି ଫିଗର, କିଛି ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିତ ସବୁତକ ସାଇଡ ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? ସିଏ ହଉଛି ମୋର କଣ? ପେରିମିଟର ବା ପରିସୀମା। ଆରେ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କୁହ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି, ହଁ କି ନା କୁହ? ସେଇଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉଥରେ ଦେଇଛି ଦେଖ। ସତ ଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ର ପରିସୀମା କେତେ? ପରିସୀମା ମାନେ ଏଇ ପିସ୍ ଟାକୁ କାଟିକି ଦେଖ, ମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ଲଗେଇଦେଲି, ଡ୍ର କରିଦେଲି, ଏଠି ଡ୍ର କରିଦେଲି। ଏଇ ଇଡି ପିସ୍ ଟାକୁ କାଟିକି ଆଣିକି ଉପରେ ଲଗେଇଦେଲି, ସରିଗଲା। ଏବେ ତମ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଫର୍ମ ହେଇଗଲା। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଇଏ 8, ଇଏ 5, ତାମାନେ ଇଏ ବି 8 ହେଇଥିବ, ଇଏ ବି 5 ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ପରିସୀମା କହିଲେ କଣ? ନା ସବୁ ତ ଖାଲି ଆଡ କରିଦବ, 8 ପ୍ଲସ 5, 8 ପ୍ଲସ 5 ସରିଲା। କେତେ ହେଲା? 26। ଚିନ୍ତା କର, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆରେ ହବ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାର୍ ସତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ଆସିଥିଲା, ଦେଖୁନ। What is the area of a rectangle with length ଦେଲା ମତେ କେତେ? 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର and width, width ବା breadth ଯା width ଯା, ପ୍ରସ୍ଥ ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢୁନ ନହେଲେ। ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଲା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଲା 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପଚାରିଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଇଏ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ରେ, ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନକୁ ମୁଁ କହୁନି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କଣ? ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ବା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦେଇଛି। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ମୁଁ କଣ କହିଛି? ଲେନ୍ଥ ଅଛି କିଏ? ଲମ୍ବା ପଟା ହଉଛି ଲେନ୍ଥ। ଲମ୍ବା ପଟା ମତେ କେତେ ଦେଇଛି? 12, ବଡଟା। ତାହେଲେ କେତେ ଦେଲା ମତେ? 12 ଦେଲା। ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଲା କେତେ? ବ୍ରେଥ କେତେ? ୱାଇଡ୍ କେତେ ଦେଲା? 8 ଦେଲା। ତାହେଲେ ପଚାରିଲା ଏରିଆ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ପଚାରିଲା। କଣ କହିଛି? ସାର୍ ଖାଲି ଆପଣ କହିଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଖାଲି ବା। ଆରେ ଇଏ 12 ମାନେ ଇଏ ବି 12, ଇଏ 8 ମାନେ ଇଏ ବି 8, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ର ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏରିଆ କଣ କହିଥିଲି? ଖାଲି ସାର୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ସାଇଡ୍ କୁ। ତାହେଲେ ଖାଲି 12 କୁ 8 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି। ତାହେଲେ 12 into 8 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା? 96 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦେଖିଲ ଅପସନ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କର, ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ରେ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ତମେ କ୍ରାକ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କର। କ୍ଲାସ୍ କଲେ କଣ ନା, ଯୋଉ 40 ଦିନ ରହିଲେ ଆମେ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଶୁଣ, ଖାଲି ମ୍ୟାଥ୍ ନୁହଁ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିବ, ବାକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ପଡିଛି, ବହୁତ ସାରା। ପୁରା ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିଲେକ୍ଟିଭ ଟପିକ୍ ଆମେ ପାଠ ପଢିଛେ, କେମିତି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବି ଆମର ୱେବି କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଆମ ସହ ଯୋଡି ହେଇକି ରୁହ, ସେସନକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ କରିବୁ, ତମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ବାକି ହଁ, जो रिमेनिंग क्वेश्चन तक रहा मु टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देबी, तुम से समस्ते जॉइन हो जाओ टेलीग्राम रे हैला। टेलीग्राम पे सर्च कर दो कौन कहलो एडु एनरिचमेंट, से समस्ते जॉइन हो जाओ हैला। से समस्ते जॉइन हो जाओ, मुझे ए क्वेश्चन तक शेयर करता प्रैक्टिस। ठीक अच्छे, आशा करूँ सेशन भल लगी। थैंक यू, जय जगन्नाथ।